रणनीति विद राजनेता प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पूर्व खेतीबाड़ी मंत्री जथेदार तोता सिंह के बेटे ने और पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2017 दी चोणां भी लड़ियां, लेकिन इस बार दी चोणां दे विच की मुद्दे रहणगे, इन्हां दे की कहना, इन्हां दा रणनीति की है? बराड़ साहब की रणनीति है इस बार दे इलैक्शनां नूं लैके? देखो जी, असीं पूरी बहुत सोहनी स्ट्रैटेजी बनाई है और साडे प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब और मोगे तो जिहड़ी भी स्ट्रैटेजी बनाउंदे ने जथेदार सरदार तोता सिंह जी, और वो एक विलखणता पूर्वक होंदी है। बहुत सोहनी सियासी तरीके नाल लड़ाई जिहड़ी लड़ी जाती है और इस तरह असी बूथ वाइज जिहड़ी लड़ाई आपदी श्रोमणी अकाली दल की लड़न जा रहे हैं। और बूथ के संबंधित अज तो नहीं और 2-3 सालों तो लगातार कंटिन्यू साडा वर्क चल रहा है। उत्ते बकायदा टीमां बणियां होईयां और तकरीबन जिस तरह साडी पार्टी विकास नाल जुड़ी हुई है, असीं आपदी गल ही विकास तो शुरू की है। बकायदा तौर पर असीं मैनीफेस्टो हर पिंड का, हर मतलब वार्ड का इस तरह बनाया कि जदों भी श्रोमणी अकाली दल सरकार अगे आउंदी है, 2-3 महीनों की गल है, और उस दौरान सानू कोई भी इस तरह की परेशानी ना होवे। सब तो पहला साडा टारगेट होवे भी जिहड़े इत्थों की समस्या या बूथ की या वार्ड की उन्होंने दूर करने वास्ते असीं सरकार तो पहला वो काम विकास का करिए। किहड़े-किहड़े वादे लैके तुसीं मैदान दे विच उतरोगे और लोग तुहानूं वोट क्यों देणगे? देखो जी, वादे की गल नहीं हुंदी कि श्रोमणी अकाली दल ने तो वो गल्लां भी कीतियां जिहड़ियां वादे विच नहीं सी। लोग तो पार्टियां इहो जिहियां भी है जिहड़ी मैनीफेस्टो या सौहां खा के भी मुकर जांदियां, पर श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिहदा 100 साल पुराना इतिहास है, जिन्हें जिहड़ियां गल्लां कईयां वो तो पूरीआं कीतियां ही। इस तो इलावा भी जिवें शगन स्कीम सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने शुरू की, दाल आटा बादल साहब ने शुरू किया, बच्चियां नूं साइकिल गरीब की बच्ची पढ़ाई तो हट ना जाए वो कीते, सुविधा सेंटर शुरू किए। मैं अनेक मतलब इहो जिहियां गल्लां गिना सकदा जिहड़ियां कि जरूरी नहीं कि लिखती वादियां दे विच कीतियां, वो तो पूरीआं कीतियां ही। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੀਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਸਟਾਤੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਸਟਾਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਚ ਪੂਚ ਵਰਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। पर अफसोस इस गल का भी हुण साडे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे नाल भी खेडे और सियासत की। अज असी परिक्रमा च खड़ के ये गल कही, दरबार साहब वाल मूँह करके श्रोमणी अकाली दल सारे दे सारे ने और प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने भी उहदा कख ना रहे जिहड़े लोग इस गल ते सियासत करते हैं। अज वेखो तुसीं, ना अज कोई जाखड़ नूं पुछदा, ना अज कोई सिद्धू नूं पुछदा, ना अज कोई कैप्टन नूं पुछदा, सारे आपस कुक्कड़ां वांगू लड़ रहे। और जिद्दे खुड्डा खुल गया, मतलब कोड़ा कोडाट लग गया, तो तुसीं वेखोगे कोई कुक्कड़ थे होना ही नहीं, पता नहीं किधर उड़ जाने हैं सारे। कैप्टन साहब का कहना है कि मैं अकालियां और कांग्रेसियां नूं हराउण लई मैदान च उतरूंगा, तो तुसीं किवें निपटोगे कैप्टन दी नवीं पार्टी नाल? देखो जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ये गल ठीक है भी वो कांग्रेस नूं हराउण वास्ते अगे आ रहा है। आपां असीं इस गल तो कोई लेना, रावण भी तो मरे ये करदियां करके, और ये कांग्रेस है जिहड़ी वो भी खत्म हो जानी इस तरह। और जिहड़े उन्हां दे जिहड़े मुद्दे आ जां जिहड़ियां उन्हां दीयां सलाहां अंदर हुंदियां तो वो जिहड़ियां मीटिंगां करदे वो आपदी पार्टी नूं कमज़ोर करन वास्ते करदे आ। मैं समझदा आउण वाला सुनहरी समा पंजाब दे लोकां दा भी, श्रोमणी अकाली दल दा भी। जिवें कि कैप्टन साहब ने कैप्टन कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने SC बिरादरी तो जिहड़ा अपना CM बना दिता गया, और जिहड़ा सिद्धू साहब नूं भी कहा जाता है कि लांघा खलवाउण लई अहम योगदान रहा। तुहाडे कोल फिर तुसीं की रणनीति है जिहड़ी तुसीं लैके अकाली दल मैदान च? देखो जी, लांघा तो सेंटर सरकार का तो बीबी हरसिमरत कौर बादल उस वेले उत्थे वजीर से, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। सेंटर सरकार के बगैर कोई इहो जिहियां जिहड़ियां हुंदियां इंटरनैशनल बाउंड्रीज वो खुल नहीं सकदियां जिन्नी देर तक केंद्र सरकारां चाहुंदियां नहीं हुंदियां। ये तक सिर्फ ऐ हुंदा भी जिवें दो परिवार है, जिवें हुण ब्याह दे विच कोई नंबर बनाउण लग जांदा जी, मैं साक मैं ही कराया है, मैं ही गल कीती है, वो गल्लां हो जांदियां, वो गल्लां मैना नहीं रखदियां। गुरु घर का दरवाजा खिलाउण वास्ते किसी की लोड़ नहीं। जदों गुरु साहब की मेहर किरपा होई तो मेरा ख्याल दोहें सरकारां दी सहमति दे नाल ये सारा कुछ निपट चढ़िया। और दूसरी गल है भी कांग्रेस के खेमे विच जो अज चल रहा वो डिवेलपमेंट के संबंधित कोई नहीं चल रहा। हुण जिवें आपां SC वर्ग की गल करिए, एक उन्हां दे नाल खेलिया जा रहा
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 40-50 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 182 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 13 ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕੀ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇਗੇ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂੰ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਅੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਜੁਬਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੀਤੀ ਵਿਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਸ ਵੱਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਤਾ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੋਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 1 ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ 1000% ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ TV ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ MP MLA ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਆ। ਉਸ ਬਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 108 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪੂ ਛੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 4-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ B ਵੱਲ, B ਮਾਰਦੀ ਹੈ A ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੀਏ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਤੇ ਖੜੇ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।